آج سب سے پہلے مجھے یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو 26 فروری کو جو طوفانی بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا، اس نے گوادر اور بلوچستان کے دوسرے حصوں میں تباہی مچا دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ گوادر میں کوئی شخص اللہ کو پیارا نہ ہوا، لیکن پورے بلوچستان میں 5 افراد وہ اس طوفان کی نظر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جہاں پر بھی کوئی زخمی ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جلد سے جلد صحت یاب فرمائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے نواب سرفراز بگٹی صاحب کو بہت شاباش اور تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنا حلف اٹھاتے ہی گوادر کا رخ کیا اور آپ کے اس دکھ کے موقع پر آپ کے ساتھ یہاں پر پہنچے اور بساط کے مطابق بھرپور انہوں نے خوراک اور دوسری چیزیں یہاں پر آپ کو اور جو دوسرے علاقے ہیں ان کو مہیا کی۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہ کوئی آپ کے اوپر احسان نہیں، یہ نومنتخب حکومت کا فرض ہے۔ بطور وزیر اعظم میرا فرض ہے کہ میں اگر کل میں حلف اٹھا کر یہاں پر آیا ہوں، نہ یہ کوئی آپ کے اوپر احسان ہے، نہ یہ کوئی دکھاوا ہے، یہ دل کی عمیق گہرائیوں سے آپ کے ساتھ ہم یہاں پر موجود ہیں، آپ کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے کے لیے اور یہ یقین دلانے کے لیے کہ انشاءاللہ جناب چیف منسٹر صاحب کی سربراہی میں تمام جو آپ کی جو نقصانات ہوئے ہیں ان کو انشاءاللہ ایک ضابطے اور قانون کے تحت اس کو انشاءاللہ اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ اس موقع کے اوپر میں دل کی گہرائیوں سے پاک فوج، نیوی اور کوسٹ گارڈ کے افسران اور اہلکاروں کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم سندھ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے ایک بھائی کے طور پر فی الفور یہاں پر جو کچھ بھی یہاں پر سامان پہنچایا جا سکتا تھا پانی کے اخراج کے لیے اور دوسرے حوالوں سے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاک فوج نے، نیوی نے اور دوسری جو این جی اوز ہیں اور حکومت بلوچستان نے جو یہاں پر میڈیکل سینٹرز قائم کیے، ادویات مہیا کیں اور پانی کو صاف کرنے کے لیے جو گولیاں مہیا کیں، یہ سب کام اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ حکم ہے، یہی وہ قرآن کریم کا ایک اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ مصیبت کے وقت اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ہے وہ فریضہ جو ہمیں ادا کرنا ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ اس میں قطعاً کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ جب آپ جانتے ہیں کہ 2022 میں بلوچستان پورا کلائمیٹ چینج کے وجہ سے تباہی کا شکار ہو گیا تھا،
तो मैं अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए मेरे ये ज़मीर की बतौर एक मुसलमान के, पाकिस्तानी के और ख़ादम पंजाब के मैं चप्पा चप्पा बलूचिस्तान में पहुंचा, सिंध में और केपी में और पंजाब में। और हमने उस वक़्त मखलूत हुकूमत थी, 100 अरब रुपए हमने तकसीम किए थे मुतासरा ख़ानदानों को, जो कि करोड़ों अफराद बनते हैं। उनकी ज़मीनें तबाह हो गईं, उनकी फसलें बह गईं, मवेशी बह गए, सैकड़ों लोग अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, हज़ारों ज़ख्मी हुए। लेकिन हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठे थे जब तक कि हम जो हमारे मकदूर में था, जो अल्लाह ताला ने हमें जो बसात दी थी और जो बाहर के ममालिक, दोस्त और ब्रादर ममालिक ने जो हमें अशिया भिजवाईं, उनको हमने बाकायदा बड़े कोशिश की कि इंसाफ के तरीके से तकसीम की जाए। गलती इंसान से होती है, लेकिन कोशिश की कि उसको इंसाफ के तरीके से उसको पहुँचाया जाए। आज ये जो आफत आई है, इसका और उस आफत का तो कोई मुकाबला नहीं, लेकिन आफत बहरहाल आफत है। पूरे पाकिस्तान में इस बारिशी तूफ़ानी सिलसिले के नतीजे में तकरीबन 44 लोग अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं और तकरीबन 46 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, माएँ भी हैं। अल्लाह ताला जो इस दुनिया से चले गए, उन सबको अल्लाह ताला जवार रहमत में जगह अता फरमाए और ज़ख्मियों को फिल फौर अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए। नेवी ने हेलीकॉप्टर दिया और उससे एवैक्यूएशन करवाई गई। मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान की इंतज़ामिया इस नौजवान वज़ीर आला की सरकर्दगी में और हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनकी मदद से जिन अफसरान ने, चाहे वो ग्रेड 16 का है या 22 का है या उससे भी कम, उनको मैं जनाब वज़ीर आला से दरख्वास्त करूँगा कि यूँ ही ये बहाली और रिहेबिलिटेशन का काम ख़त्म हो, उनको आप वज़ीर आला हाउस उनको दावत दें और उनको अपने असनाद तकसीम करें, उनके गलों में तगमे डालें कि ताकि बाकी जगहों पर भी हर जगह ये शौक़ और ज़ौक़ पैदा हो कि खिदमत का सिला अल्लाह ताला देता है, लेकिन उनकी सताइश करना वो अरबाब हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। जब से ये मामला चला है, हुकूमत बलूचिस्तान यहाँ पर ख़ुराक का इंतज़ाम उन्होंने किया है। जो भी इनके पास स्टॉक्स मौजूद थे, मैं उनका मशकूर हूँ। कल से इंशाअल्लाह 7,000 बैग डेली यहाँ पर बलूचिस्तान में आएंगे। NDA में के तहत जनरल इनाम किधर है, इनको मैंने गुजारिश की है और कल से 7,000 बैग खुराक के यहाँ पर पहुँचना शुरू होंगे। और मेरी गुजारिश होगी अपने भाई से कि आप अपनी इंतज़ामिया के साथ इसको बहुत अच्छे तरीके से इसकी तकसीम करें और ये सिलसिला खुराक की फरहमी का इंशाअल्लाह चलता रहेगा जब तक कि यहाँ पर आप अपने घरों में लौट नहीं जाते। इस हवाले से आज वफाकी हुकूमत ने जो जिनके घर मुकम्मल तबाह हो गए हैं, उनको हमने 7.5 लाख रुपया फ़ी घर की इमदाद आज कुछ चेक्स दिए हैं, मगर 4 दिनों के अंदर, ये मैंने इनसे वादा लिया है कि 4 दिनों के अंदर बाकायदा तस्दीक करके, इसमें आपने भी
मेरी मदद करनी है कि कौन से घराने हैं जिनके घर मुकम्मल तबाह हो गए। इसमें वज़ीर आला साहब पूरा कंट्रीब्यूट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, एनडीए में हम एक टीम हैं। ये बात तुम्हारी और मेरी नहीं है, ये बात हमारी है। मिलकर और यहाँ की जो हमारी जो सियासी जो लीडरशिप है वो इसमें पूरी तरह अपनी हिस्सा डालेंगे और 4 दिनों के अंदर हम इंशाअल्लाह ये जो रकूम है वो हम मुहैया करेंगे। 7.5 लाख रुपया जिसका घर मुकम्मल तबाह हो गया और 3.5 लाख रुपया जिसका घर पार्शली उर्दू में क्या कहते हैं, जुज़वी तौर पर जिसका घर तबाह हुआ।